नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत ही खास अच्छी कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही फेब्रुआरी 2026 टी किपरि रहिबाकु जाउछि। एही फेब्रुआरी मासरे आपणक जीवन में केउ सबु परिवर्तन गुड़िक हेउछि एवं केउ सबु विशेष घटना मान आपणक जीवन में घटिबा पई जाउछि। एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। तो बंधु माने नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण को केउं भली फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एथि सहित अशुभत्व प्रदान करुवा ग्रह मानक मध्यरु सेमानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे वीडियो शेष रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने आपण मानकर जदि मेष राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउची मेष राशि एवं मेष राशिर राश्याधिपति हेउचंती मंगल। तेबे एही फेब्रुआरी मासर आरंभ रे मंगल आपणक कुंडलीर दशम भाव रे गोचर करिवे। मंगलक सहित बुध सूर्य एवं शुक्र मध्य आपणक कुंडलीर दशम भाव रे गोचर करिवे। आपणकर द्वितीय भाव रे देवगुरु बृहस्पति गोचर करिवे। केतु आपणकर पंचम रे गोचर करिवे। राहु आपणकर एकादश भाव रे चलन करिवे एवं शनि आपणकर द्वादश भाव रे चलन करिवे। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। तेबे मंगल आपणक कुंडलीर दशम भाव रे चलन करुछंती एवं 23 तारिख को मंगल आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने जेहेतु मंगलंकर स्थिति बहुत भल रहुची तेबे निश्चिंत भाव रे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम एही फेब्रुआरी मासरे बहुत स्ट्रॉंग रहिबो। तेबे शनिंकर दृष्टि जेहेतु आपणकर द्वितीय भाव रे रहुची एवं शनि आपणक कुंडलीर द्वादश भाव रे अछंती तेबे द्वितीय भावटी होई थाए आमर गଳାର भाव। तेणु आपणकर टिके गଳାରେ इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। एहा व्यतीत बुध मध्य 4 फेब्रुआरी को राहुंक पाखकु चली जिवे। तो सेठारे बुध पाप करती होई जिवे जहा फल रे आपणकर स्किन रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे। एलर्जी इन्फेक्शन त्वचारे ड्राइनेस भली समस्या देखा देई पारे। तो ये भली छोट मोट समस्या आपणकर स्वास्थ्य रे देखा देई पारे नचेत आपणकर सेमिति किछि बड़ समस्या देखा जाउ नाही। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिछि एही फेब्रुआरी 2026 टी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव आपणकर पाठ पढ़ार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य नारायण। सूर्य आपणक कुंडलीर दशम भाव रे चलन करुछंती किंतु 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे एवं एकादश भाव को कला परे सूर्यंकर दृष्टि आपणक कुंडलीर पंचम भाव उपर को रहिबो तांकर स्वगृह उपरे रहिबो। तो 13 फेब्रुआरी परे विद्यार्थी माननकु निजर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता मिलिबा पई जाउछि। एही 13 फेब्रुआरी परे आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम अछि किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि प्रतियोगितामूलक परीक्षा रहिछि किंबा गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी परीक्षा रहिछि तेबे सेथिरे आपणकु निश्चिंत भाव रे सफलता प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे।
ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କେତୁଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବା, ବାରମ୍ବାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରାଇବା, ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଇବା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ନ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଦୌ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ କିଛି ଏପରି କହିପାରନ୍ତି, କିଛି ଏପରି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭଲ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସେତେଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ସମୟ ଅବଧି ବିଷୟରେ କହିବା ତେବେ 13 ଫେବୃଆରୀରୁ ନେଇକରି 23 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତେବେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6 ଫେବୃଆରୀକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅପରଚୁନିଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରସ୍ପର ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି, ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେବେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ସବୁଥିରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଖାସ୍ କରିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମଜବୁତ ବନାଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ, ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ ଲାଭର ଭାବ ସହିତ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣା ବିକା କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 23 ଫେବୃଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କତାର ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ ଯେପରି କୌଣସି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନ ପଡ଼ି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିଛି ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଷ୍ଟାମିନା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱର କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା, ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ଇନକମ୍ର କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ, ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସର କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।